سے کفن دیں گے. شریعت نہیں بتاتی تو ہم اسی لباس میں دفن کر دیتے. تو جتنا شریعت نے بتا دیا کفن دفن کے معاملات میں اسی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سوشل میڈیاس پہ اخ ویڈیو کلپ گردش کران. اخ اکس قاشر مولوی صٲبن یس غالباً دیوبندی اور بیٚیہِ غالباً مفتی معصود تمس ناو شاید یس پاکستانک یہنز کلپ زٕ وائرل. یم ونان یس قاشر مولوی مفتی کیا سہ ونان کہ قبر پہ اذان پڑھن بدعت. نعوذ باللہ استغفر اللہ من غضب اللہ. تو مفتی معصود سہ ونان کہ ات نسا شریعتس اندر کانٛہہ دلیل کنے. یمن مولوی مفتی ونن یہ نا انصافی مولویتس تو مفتیت. ایسے انسان کو مولوی یا مفتی کہنا یہ مذاق. تکیازِ یمس یمن مسلن پہ نظر آسے. میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھے مسل ساسس پہ نظر. ون اس مفتی آس تمس کتہن مسلن پہ گھس نظر آسن. امیک مطلب چھن کانٛہہ مفتی تو سہ دی فتوا سہ دپہ مے خوش گژھِ بہ ون تی. سانیو اسلافو یم مسائل حل تھمت کرت. امس مولوی صٲبس کل نفس ذائقۃ الموت. مولوی صٲبہ اگر ژےٚ یاد آسی مےٚ چھُ مرُن مےٚ چھُ موتُک پیالہٕ چیوٚن ژٕ نا ونہکھ نہٕ اپُز اتھ ممبر رسولس پٮ۪ٹھ چاہے ژٕ کٲشُر چھُکھا چاہے ژٕ پاکستانُک مفتی چھُکھا. ژٕ نا ونہکھ نہٕ اپُز ژٕ نا دِیہکھ نہٕ لُکن دھوکہٕ. کٔرِو یہِ سماعت ویڈیو کلپ. اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. قبر پر اذان دینے کا حکم. مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد اذان کا کیا حکم ہے کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ شاداب صاحب کلکتہ سے. نہیں بھائی، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. شریعت نے ہمیں میت کی جتنی بھی رسومات ہیں جتنے بھی طریقے ہیں وہ بتا دیے ہیں، بس اسی پر اکتفا کیا جائے گا. یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ، پھر جو ہے اور بھی اعمال شروع کر دیں اور یہی کہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے. تو یہ جو مخصوص عمل ہمیں شریعت نے بتائے ہیں تو اس میں جائز ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، ناجائز کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی. ہمیں شریعت نے بتایا میت کو غسل دیں تو شریعت نے بتایا ہے تو ہم غسل دیں گے. نہیں بتاتی شریعت تو ہم غسل نہیں دیتے. شریعت نے کہا کفن دیں اور یہ اس طرح سے کفن ہونا چاہیے تو ہمیں شریعت نے بتایا تو ہم اس طرح سے کفن دیں گے. شریعت نہیں بتاتی تو ہم اسی لباس میں دفن کر دیتے. تو جتنا شریعت نے بتا دیا کفن دفن کے معاملات میں اسی کو فالو کیا جائے گا. اپنی طرف سے آپ اس میں زیادتی. جزاک اللہ خیر. تہ کرو یہ ویڈیو کلپ سماعت. تہ ما باسو یہ اپز ونان یہ پاکستان کس مفتی سنز اور کشیر ہندس مفتی سنز تہ اخ کلپ سہ کر مے ات مز کیا انشاءاللہ آئے دن سہ ویڈیو کلپ تہ کرن شو. سہ غالباً 6 کن 7 منٹن. تو حالانکہ تم سن موقف تہ یہ مفتی معصود سن موقف شو. حالانکہ یہ ونان ات مز مفتی صاحب اللہ جب دین لیتا تو پہلے عقل چھین لیتا ہے. یہ ات مز ونان دپان ہے یل تھی اذان چھو قبر پہ پڑھان تیل پڑھا نماز تہ. بس امس مفتی صاحبس ونان ژے نا نماز تو اذان چھینا ژے فرق پتہ کہین. قبرستان ہیکون نہ سجدہ گاہ بنائت کی، یعنی نماز پڑھنے جگہ چھن سا کی. البتہ اذان چھ الگ نماز چھ الگ. اگرچہ اذان ست نماز پڑھیں یعنی نماز کے لیے شرط اذان ہے، مگر یتس یس مسئلہ اتس چھن بانگ اذان دِوان نماز خاطر کی، بلکہ یہ اذان پران قبر پہ امس مائتس گوس فائدہ واتن. اگرچہ تھی پڑھو نا تھی مہ پڑھو کی مگر سن لک عوام اہل سنہ والجماع یم رکائہوک تھی ام نش کی. یم چھن یم کت مانن ول تھی گئی لچھ وری آز ونان تہر کڑن حرام یہ کھین حرام.
तो आप फिर हमेशा हराम खाते हो। तुम घर मज बत खेवन, यह ती बात, तुम हराम खेवन, मगर हमने कभी बंद नहीं किया है, न करो इस। आप लोगों ने कहा कि अस्तान पे जाना शिरक है, लेकिन हमने कभी बंद नहीं किया है। हम आपके बातों में आने वाले नहीं है, हम धोखा खाने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नह वल जमात बेदार हो चुकी है। तुहद बोजन जरूरत। तो बहुत पन्न अहले सुन्नह वल जमात के तमाम लड़कन वन, मौलवियन बगैर यम कम अज कम दीन इस्लाम पढ़ो, फैसल करो हक तो बातिल क्या, सोन इस्लाम क्या वन, यम मसाइल पढ़ो तुम पान ते, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल वात तुम अम फायदे। तो वो यह क्या वन, यह दपान वन नाजायज दलील दिवान, तेल नमाज ते पढ़। बहुत दपान चोन यह अकल कत दिमाग कत कस वही तबाही अत वीडियोस मज वन। अल्लाह पाक की कसम लोग गुमराह करन। अल्लाह पाक के दरबार में आपको खड़ा होना है। बहुत फितन तुलान यह क्या, बल्कि बहुत इस्लाहनी कत कर। मैं पन्नस अहले सुन्नह वल जमात इंशाअल्लाह डिफेंड कर, डिफेंस कर कि यह हक उलमाओ दितमुत, यह असलाफो दितमुत, यह तालीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किबार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम सही ब्रोह पकनावनी। वन रूद युस इनकार करे, याद थवन अहले सुन्नह वल जमात के भाइयों से मेरी इल्तिजा गुजारिश है, युस इनकार करे तमिस दलील आसन दिन, न कि मानन वलिस। अगर बह मानन मे कब्र पे आजान दिन, मे दलील दिन जरूरत क्या, बल्कि युस इनकार करन नाजायज साबित दिवन कर, हराम बिदत दिवन साबित कर, दलील तमिस दिन। वन सा यह कत बिदत, वन सा यह कत हराम, वन सा यह कत गुनाह। अगर यह हराम हराम गुनाह, अगर बह अजान पढ़ मैं गुनाहगार हो जाता हूं। अब इस मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, आप साबित करके दो ये हराम है, ये नाजायज है, ये गुनाह है, ये बिदत है, तो आप साबित कर दीजिए, तो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। अब सुनिए, लोगों को धोखे में न रखो। यस मईत अजान दिवन, यह मिल्लत इस्लामियास अंदर दिवन, वारियान दिवन, वारियान इलाकन दिवन की, मगर न हद से इख्तिलाफ, न ये इख्तिलाफ। अलबत्ता सोन इख्तिलाफ ये, अगर कह अजान दी रुचर कुरन, अगर कह दी परवाह कह, यम अजान दिज सवाब मिलस, वन दिज तमिस गुनाह, यह थो याद। न सह गुनह ग शिकार तो न सवाब युस दिन का मतलब यह कहीं पाबंदी शरीयतस अंदर। हालांकि वारियान अजान पढ़नस पे चोब दितक, लेक चारक, जबर कोरुक, तशद्दुद कोरुक यमन कब्र पे अजान पढ़न वालन। हालांकि किताबन अंदर बह अथ कथ कुन बे बचस कनस तल अजान दिन, ये इस बात से आप बखूबी वाकिफ है। अगर गाव लह तुल, गाव अगर सह लह तुल, तमिस अजान दिन, यथस नार नार वीजन अजान दिन। अमे अलाव तन चीजन नश तूफान बेमारी कह आफती कह, तम साथ हेको अजान पढ़, जायज अत वन वनिस तम नाजायज, मगर वन कब्र पे अजान पढ़, इससे कहते हैं कि यह बिदत और गुनाह है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखो, अहले सुन्नह वल जमात का मौकिफ ये है, दफन के बाद कब्र पर अजान देना यकीनन जायज है। ये हमारा अकीदा है और अहले सुन्नह वल जमात का ये अकीदा होना लाजमी है। दफन के बाद कब्र पर अजान देना जायज है, हराम नहीं है। इसके मना होने की शरीयत मुताहरा में कोई दलील नहीं, और जिस काम से शरीयत ने मना न फरमाया हो वो काम हरगिज मना नहीं। सिर्फ यही दलील इस अजान को, सिर्फ यही दलील इस अजान को जायज कहने वालों के लिए काफी है। अलबत्ता जो लोग मना करते हैं इन पर लाजिम है कि वो शरई दलीलों से अपना दावा साबित करे, शरई दलीलों से अपना दावा साबित करे। ये मेरा सवाल है कश्मीर के मुफ्ती साहब से भी है जो देवबंद का है, और उस मुफ्ती से भी जो पाकिस्तान में रह रहा है, मुफ्ती मासूद।
सही हदीस करीमा से साबित है मुनकर नकीर के सवालात के वक्त शैतान धोखा देने और बहकाने के लिए कब्र में पहुंचता है। हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए। हजरत सुफियान सूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, जब मुर्दे से सवाल होता है कि तेरा रब कौन है, शैतान उस पर जाहिर होता है और अपनी तरफ इशारा करता है, यानी मैं तेरा रब हूं। शैतान कहता है कि इस मैयत से कहता है कि मैं तेरा रब हूं। इसलिए हुक्म आया कि मैयत के लिए जवाब में साबित कदम रहने की दुआ करे। कोई कहेगा ये अजान की दलील तो नहीं है, आप सुनिए, मैं पूरी वजाहत कर रहा हूं इसकी। इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमत और रिदवान फरमाते हैं, कब्र में बहकाने के लिए शैतान आता है। उसकी तायीद इन हदीसों से होती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैयत को दफन करते वक्त दुआ फरमाते कि इलाही इसे शैतान से बचा। अगर वहां शैतान का कुछ भी दाखिल न होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैयत के लिए शैतान के मकर से हिफाजत की दुआ क्यों फरमाते। साबित हुआ कि मुनकर नकीर के सवालात के वक्त शैतान कब्र में खलल अंदाज होता है और जवाब देने में बहकाता है। ये वो नाजुक मरहला होता है कि इस वक्त मैयत का जवाब में साबित कदम रहना जरूरी बल्कि अशद जरूरी है। मैयत को साबित कदम रखने के लिए हदीस करीमा में हुक्म आया है कि अल्लाह ताला से दुआ करो, ए अल्लाह इसे शैतान से महफूज रख। शैतान से महफूज रहने के लिए शैतान को भगाना भी जरूरी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान से महफूज रहने के लिए शैतान को भगाना भी जरूरी है। अगर शैतान भाग गया तो अब बहकाना गैर मुमकिन है। ये शैतान या चलना कब्र मजी किमिस बहकाय महफूज दुआ इस कर, मगर वन जरूरी ये शैतान अगर चलना होने ये किमिस बहकाय कोई न। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शैतान को किस तरह भगाए। ये शैतान कित कर चलना होने से कब्र अंदर क्या कब्र मज ये मैयत हेकस न चलनयित किया। वन कब्र वायलनी करन कब्र वायलन करन यम कब्र नेबर तिम हेकन अमिस बचयत यानी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शैतान को किस तरह भगा जाए। शैतान को भगाने की तदबीर भी हमारे रहीम व करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई। सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ में जलीलुल कद्र साहबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मौजिन अजान कहता है शैतान पेट फेर कर गोजना यानी पाद मारता हुआ भागता है। सही मुस्लिम अंदर सही मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब मौजिन अजान कहता है तो शैतान 36 मील तक भाग जाता है। अजान की वजह से कितना 36 मील दूर भाग जाता है। तो आप मुझे अब ये बताइए कि ये वन अत कत पे गौर करो, शैतान कब्र अंदर अजान से शैतान 6 मील दूर चलन। वन कब्र पे अजान पढ़ो ये शैतान चल 6 मील दूर और यस ये मैयत अमिस मई तस आसान सवालन जवाब दिनस मज। वन सा चोन रब कुछ बुस पान हुजूरो फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत कब्र मन शैतान वसान अमिस मई ते सवाल गसान शैतान पानस कुन इशार कर दपन अमिस सवाल वन सा चोन रब कुछ शैतान दपान चोन ब यानी कि वन अत तदबीर ये शैतान कत चल मज। शैतान चल कम से अजान से रसूल ताजदार फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि अजान दिमो अम अजान से 6 मील दूर शैतान चलन। हदीस में हुक्म आया है कि जब शैतान का खटखा हो फौरन अजान कहो वो रफा हो जाएगा। फतवा रज़विया बहवाला। यहां तक कि गुफ्तगू से साबित हुआ कि मुनकर नकीर के सवालात के वक्त कब्र में शैतान मुदाखलत करता है
اور جواب دینے میں میت کو بہکاتا ہے، اور حدیث شریف کے ارشاد کے مطابق شیطان اذان سے بھاگتا ہے، اور شیطان کو دفع کرنے کے لیے اذان کہنے کا حکم حدیث شریف میں وارد ہے۔ لہذا اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے صحیح جواب دینے میں ثابت قدم رکھنے، شیطان کے بہکاوے اور کھٹکے سے محفوظ و معمون نیز اس کو دور بگانے کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اور یہ اذان حدیثوں سے اخذ کی ہوئی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آئینی ارشاد کے مطابق ہے، اور اس میں اپنے مرحوم مسلمان بھائی کی عمدہ امداد اور آنت بھی ہے۔ اب اس میں دوسری دلیل بھی ہے، وہ امام احمد یا امام طبرانی اور امام بہقی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوگا، کیا قبر پر اذان دینا جائز ہے، دوسری دلیل انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا، لیکن یہ کافی ہے اس دیوبندی مفتی ماسود کے لیے اور کشمیر کے اس مولوی صاحب کے لیے جو کہہ رہا ہے کہ قبر پہ اذان دینا بدعت ہے۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے بدعت کی تعریف کیجئے، بدعت کے کتنے اقسام ہے اور بدعت کس سے کہتے ہیں، پھر آپ بدعت کی فتویٰ لگائیے کہ قبر پہ اذان دینا بدعت ہے۔ آپ کے لیے بے شک یہ بدعت ہے، ہمارے لیے سنت ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہمارا کوئی اسلاف مر جائے، ہمارا بھائی کوئی مر جائے، ہماری بہن مر جائے، ہماری ماں مر جائے، کوئی بھی رشتہ دار مر جائے، تو ہم الحمدللہ رب العالمین ان کے قبر پر اذان دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگر جب ان کو سوال ہوگا قبر میں تو ہم اذان جب قبر پر اذان دیں گے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جائے گا اور ان کو سوالوں کو جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے، اور یہ ارشاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انشاءاللہ آپ انتظار کیجئے، نیکسٹ ویڈیو جو ہوگا وہ دلیل نمبر 2 ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مدلل دلیل کے ساتھ میں یہ ثابت کروں گا کہ قبر پر اذان دینا بدعت نہیں بلکہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ عوام اہل سنہ والجماعت بھی بیدار ہو جائے۔ آئے دن چھ سنس یت مسئلہ کا سنس یت اہل سنہ والجماعت یپر تم ماتن ہپر تم ماتن یہ نسا چھ جائزی یہ نسا چھ جائزی۔ انشاءاللہ اس دمو ہر ہمیشہ پختہ دلیل، آب ترن سے روز نہ وت کی تمام میری گزارش اہل سنہ والجماعت تھی تہ کرو کوشش یہ پڑھنچ، انشاءاللہ عز و جل میلو تہ تہ فائدہ امہ سۭتۍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔